Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزد علما نافعا اللهم تقبل دعاءنا. أيها المتابعون الكرام في هذا المساء المبارك نلتقي من جديد لنتواصل التراحم وكذلك لنستمر دروسنا في اللغة العربية في المخصص الماهر في اللغة العربية. طيب هذه الحصة إن شاء الله تعالى سنتكلم فيها عن القواعد النحوي والصرف عند الحصة الثانية. طيب في البداية قبل أن نواصل هذا الدرس تعلمنا عن علم النحو وعلم الصرف وعلمنا كذلك على أن أول أمر نتعلم في هذا العلم هو عن الكلمة. تكلمنا عن هذا الموضوع، الكلمة ومن الاسم والفعل والحرف، وكذلك عن علامات من كل هذه الأنواع. طيب الآن سنتعلم ونلاحظ إن شاء الله تعالى عن أقسام الاسم. طيب عن أقسام الاسم. لماذا نلزم بمعرفة هذه الأقسام؟ الأقسام من كل أنواع الاسم وكذلك في الفعل والحرف نتعلم عنها لأننا نريد أن نواصل وأن ننسجم بين علم النحو وعلم الصرف. عندما نأتي إلى علم التصريف فنجد إن شاء الله تعالى عن تقسيم الاسم، وكذلك عند بيان إعراب الكلمة، وبذلك سنذكر فما نوع هذه الكلمة، هل هذه الكلمة من الاسم أو من الفعل أو من الحرف. فإذا كانت الكلمة من الاسم فما نوعها فالآن نأتي إلى أقسام الاسم. أقسام الاسم بالنظر إلى عدد إلى العدد. طيب القسم الأول يسمى باسم مفرد، الاسم المفرد أو اسم مفرد. طيب وثانيه اسم مثنى، اسم مثنى. والثالث اسم جمع. إذن أقسام الاسم بالنظر إلى العدد، الاسم ينقسم إلى ثلاثة. القسم الأول أو قسم اسم مفرد، ثم اسم مثنى، ثم اسم جمع. طيب والجمع كذلك ينقسم إلى ثلاثة: الجمع المذكر السالم، والجمع المؤنث السالم، وكذلك الجمع التكسير، جماعة التكسير. إن شاء الله سنتركز إلى القسمين فقط في هذه الحصة، قسم اسم مفرد واسم مثنى إن شاء الله. طيب أقسام الاسم. القسم الأول الاسم المفرد. ما هو الاسم المفرد؟ الاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة. سهلة.
الاسم المفرد يعني ما دل على واحد أو واحدة، أن هذا الشيء أو هذا الشخص واحد لا أكثر من واحد. طيب، يعني عدده واحد، الكتاب عدد الكتاب واحد، القلم عدده الواحد، فيسمى هذا اسم مفرد. اسم مفرد. فأما المثال مثلا بيت، دفتر، ولد، رجل. فكلمة بيت تعني معنى واحد، بيت واحد، ليس اثنين أو ولا أكثر، بيت واحد. نعم. أو دفتر واحد، أو ولد واحد فقط، أو رجل واحد. إذن اسم المفرد يعني أو المقصود يعطي المعنى الواحد فقط، يعطي المعنى الواحد. طيب، والثاني الاسم المثنى. المثنى من اثنان، مثنى أو اسم تثنية، اسم تثنية، مثنى أو تثنية. طيب، فما هو الاسم المثنى؟ الاسم المثنى وما دل على اثنين، على اثنين، ما دل على اثنين. إذن في اللغة العربية العدد الاثنين يعني مخصوص بقاعدته، له القاعدة خاصة يعني. طيب، ما دل على اثنين، فما هذه العلامة؟ علامة الاثنين أو التثنية. فعلامة التأنيث أو تثنيته بزيادة ألف والنون، بزيادة ألف والنون عند الرفع، أو ياء والنون في آخره عند النصب. مثلا بيت، كلمة بيت مفرد، بيت مفرد. ثم كيف نأتي إلى اثنين؟ بيتان بزيادة الألف والنون كنون مكسورة في آخر، بيتان. أو عند النصب بيتين. المثال في الجملة هذان بيتان، هذان بيتان. رأيت بيتين، رأيت بيتين. طيب، رأيت بيتين. ولد كذلك، ولدان أو ولدين، عند رفع ولدان، عند النصب ولدين أو مع الجر يعني مجرور ولدين. مررت بولدين أو أمشي مع ولدين، هذا مجرور. ولدان هما ولدان. طيب، إذن هنا الاسم المفرد. ثم الثاني الاسم المثنى. اسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة، يعني مذكر كان أو مؤنث. طيب، بيت، دفتر مثلا، أو سبورة، مسجد. طيب، أما اسم المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف والنون أو ياء والنون في آخره أو في آخر الجملة. طيب، نعم. هنا بعض الأمثلة أو بعض التمرينات على أن نأتي بالأمثلة عن الاثنين أو المثنى. هنا الأمر اجعل مثنى، اجعل مثنى. أختي تريميرسي، من الممكن أن نعم تحاولي، أستاذ. نعم، أن تحاولي أن تجعلي هذه الكلمات إلى التثنية أو إلى المثنى. تفضلي. رسولاني. رسول، رسولان. نعم. آه اثنين. نبي، نعم. نبياني. نبي، نبيان. أحسن. نبيان.
Muslimun. Muslimani. Naam. Kafirun. Kafirun, kafironi. Madrasatun. Madrasatani. Baik. Saburatun. Saburotani. Naam. Uthmanu. Usmanu. Ma makna Usmanu? Uthman. Ismul insan. Ismul insan. Oh, عثمان هذا واحد. ثم هنا هاتي باثنين. Usmanani. عثمانان في الفصل عثمانان. إذن عثمان اثنين. اسمه عثمان سواء يعني اثنين. نعم. سلمان. Salmanani. نعم. Ilmani. Alimani. عالماني. أحسنت. الله يبارك فيك. ثم الأمر الثاني اجعل مفردا هنا التثنية أو المثنى ثم تأتينا بالمفرد من هذه الكلمات التثنية. نعم. يدين. يد. أحسن. يد. يداني أو يدين. يداني مرفوع، يدين مجرور أو منصوب. نعم. رجلان. رجلون. رجلين. رجل. بابين. Babun. جنتان. Jannah. جنة. نعم. Jannatun. طيب ما شاء الله. الله يبارك فيك. طيب القسم الثالث مباشرة جمع. اسم جمع. الأول اسم مفرد، والثاني اسم المثنى، والثالث اسم جمع. ما هو اسم جمع؟ طيب هنا ينقسم الجمع إلى اثنين أو إلى ثلاثة. إلى ثلاثة. يعني نعم. Ana indi soal. Kapan saatnya kita memakai alif dan nun dan kapan kita memakai ya dan nun untuk di belakang kalimatnya. Baik. Misal apa misalkan tadi rajulaini ya. Rajulaini, kata rajulaini tadi apa mufradnya? Rajulaini tadi apa mufrad? Rajulun. Rajulun. Nah, jadi musanna itu tandanya adalah dibedakan antara dia dalam keadaan rafa itu bisa dalam dia menjadi subjek gitu ya, menjadi subjek, atau dibedakan juga ketika nanti dalam posisinya sebagai objek atau keterangan atau sebagai majrur gitu ya. Maka kalau dalam keadaan rafa atau dalam keadaan subjek maka ditambah dengan alif dan nun kasrah. Misalkan hadzani rajulani. Hadzani rajulani gitu ya. Hadzani rajulani misalkan karimani. Hadzani, jadi kata rajulani di situ adalah dia sebagai apa namanya, sebagai subjek gitu ya, sebagai orangnya, sebagai pelakunya gitu kan. Maka kemudian dia menggunakan alif dan nun ya. Jadi sebagai subjek. Tetapi kalau misalkan sebagai objek, sebagai sasaran, misalkan ra'aitu rajulaini, maka posisinya dia adalah, atau misalkan anzuru rajulaini, saya melihat dua orang laki-laki gitu kan. Maka rajulaini itu bukan sebagai pelaku tetapi sebagai objeknya atau sebagai sasaran dari pekerjaan tadi. Saya melihatkan berarti objeknya saya gitu kan. Tetapi kalau rajulaini nggak boleh dalam posisi objek digunakan rajulani, tidak boleh, karena nanti kalau rajulani sebagai pelakunya jadinya gitu ya. Tapi kalau rajulaini sebagai objek atau sebagai isim majrur. Misalkan marartu bi rajulaini.
Majrur ya, kasroh, seharusnya kasroh. Misalkan kalau dia mufrad misalkan marartu bi rajulin, ya kan? Bi rajulin. Maka dia majrur rajulinnya dengan huruf jar bi. Baik, karena dia ini musanna gitu kan, musanna, maka kemudian dia tidak diberikan tanda kasroh secara zahirnya karena dia termasuk musanna, nggak bisa dikasrohkan ataupun dua kasroh gitu ya, rojulain. Tetapi kemudian ya-nya itu tanda sebagai majrur. Ya-nya itu sebagai tanda majrur, ya sukun. Tapi kalau misalkan rofa, maka alifnya itu sebagai tanda tanda isnainnya gitu ya, tanda rofanya. Misalkan marartu bi rajulaini. Marartu bi rajulaini. Saya berjalan ya, bersama dua orang, ya, orang laki-laki dewasa gitu ya. Maka dia rajulaini, nggak boleh bi rajulani, tidak boleh. Karena dalam keadaan majrur gitu ya, dalam keadaan. Jadi seperti itu. Nah, Syukran Ustaz. Allah ibadah. Baik, al-qismu tsalits jama', jama', kemudian yanqasimul jama' ila itsnain bisifatil 'amah. Jama' salim, jama' taksir. Jama' salim, jama' taksir. Wasalim naw'an, as-salim lil mudzakkar wasalim lil muannats. As-salim lil mudzakkar wasalim lil muannats. Baik. Naam, huna al-mudzakkar as-salim. Jam'ul mudzakkar as-salim huwa ma dalla 'ala al-jam'iyyah. Jam'iyah laisa lembaga ya, tapi dalam bentuk jamak ya. Ma dalla 'ala al-jam'iyyah bisifatil 'amah, yakni tadullu atau yadullu hadzal jama' ila al-kathrah, ila al-kathrah. Jadi dalam bentuk banyak gitu ya, lebih dari dua. Karena dua dikhususkan tadi sebagai musanna. Ma dalla 'ala jam'iyyah bi ziyadati wawin wa nun. Dengan menambahkan waw dan nun. Wawnya sukun, nunnya fathah. Kalau dia dalam keadaan rafa. Kalau tadi misalkan musanna berarti alif dan nun kasrah. Nah, kalau jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa'nya, maka dia tambahnya waw sukun dan nunnya fathah. Nunnya fathah. Nah, kalau dalam keadaan mansub ya, mansub atau majrur, maka tambahnya ya sukun dan nun fathah. Muslimina, al-muslimina, innal muslimina. Innal muslimina. Kalau dia dalam keadaan rafa, al-muslimuna di depan misalkan ya. Al-muslimuna. Ma'al muslimina. Gitu ya, majrur. Ma'al muslimina. Jadi dengan ya sukun dan nun fathah. Nun fathah. Al-mithal, muslimun, muslimuna, rafa'nya. Muslimina dalam keadaan nasab atau jar ya. Jar atau nasab atau jar muslimin. Jadi kalau rafa itu ya kita gampangnya pelakunya gitu ya. Al-muslimuna yusalluna fil masjid. Al-muslimuna itu berarti adalah orangnya gitu ya. Orangnya, pelakunya berarti. Maka dalam keadaan orangnya ataupun subjeknya, maka penggunaannya adalah menggunakan waw sukun dan nun fathah tambahannya. Tapi kalau dalam keadaan objek ataupun keterangan tambahan di belakang, gitu ya. Hal ra'aital muslimina, nah misalkan ya. Hal ra'aital muslimina, apakah kamu melihat al muslimina, orang-orang muslim? Karena dia sebagai keterangan, maka tidak boleh ditambah dengan waw sukun dan nun fathah. Karena kalau waw sukun dan nun fathah menunjukkan pada orangnya, pelakunya. Tapi karena di situ keterangan tadi, ya maka menjadi muslimina, muslimina. Atau maf'ul tsani ya, muslimina, itu maka menggunakan ya sukun dan nun fathah. Kafirun, kafiruna, atau kafirina. Jadi jama' itu adalah lebih dari dua, jumlahnya lebih dari dua. Maka kaidahnya seperti itu ya. Misalkan muslimun, berarti kalau musannanya muslimani au muslimaini, jamaknya adalah muslimuna au muslimina. Kafirun,
kafirani, au kafiraini, kafiruna au kafirina. Jadi seperti itu. Kafiruna au kafirina. Baik. Nah ini contoh-contohnya sebagai latihan juga. Ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma. Salim itu berarti adalah dia selamat gitu ya. Artinya selamat itu adalah tidak ada perubahan yang signifikan dari bentuk mufradnya, tunggalnya, ketika berubah menjadi bentuk jamak atau banyak. Ya, misalkan kata muslimun tadi, ketika dalam bentuk jamak maka cukuplah ditambahkan dengan waw, sukun, dan nun fathah. Nah, jadi salim itu adalah ketika perubahan tersebut mengikuti polanya. Tadi ya polanya, misalkan kalau musanna berarti ditambah dengan alif dan nun kasroh. Ani, ya alif dan nun kasroh. Kalau misalkan jamak berarti tambah dengan waw sukun dan nun fathah. Una, ya kan? Una, nun waw sukun dan nun fathah. Muslimani atau muslimuna. Kafirani atau kafiruna. Nah, kalau bisa seperti itu, ya dipolakan dengan ziyadah di belakang tadi dengan rumusnya, maka merupakan jamak salim. Jamak salim. Naam. Jadi sini mudzakkar salim sabirun menjadi apa? Sabirun jadi bisa dirubah ke dalam mutsanna dan jamaknya. Tafadhal. Sabirun musannanya sabironi. Jamaknya? Jamaknya sabirina. Sabirina atau sabiruna? Sabiruna. Sabiruna. Naam. Muhsinun mutsananya? Muhsinun, muhsinani. Jamaknya muhsinina atau muhsinuna. Nah, muhsinuna atau muhsinin. Baik. Alimun? Alimun, alimani, alimuna, alimina. Baik, sahih. Salihun sama ya? Baik. Ya, sama. Mufsidun sama. Jadi ya seperti itulah ya. Mufsidun, mufsidani, mufsiduna fil ard. Mufsiduna fil ard. Ya. Salihun, salihuna. Atau salihina. Apa namanya? Ulaika alladziina an'ama Allahu minan nabiyyin was-shadiqin was-salihina was-sadiqin was-salihina gitu ya. Was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Mufsidun jadi mufsiduna. Mufsiduna orang-orang yang perusak gitu ya. Jalisun. Jalisun. Jadi jalisuna atau jalisan yang kedua jalisun. Shadiqun juga sama, mu'minun, mu'minani, mu'minuna. Muflihun juga sama, syakirun juga sama. Ulaika humul muflihuna, al-muflihuna. Baik. Afala akunu 'abdan syakura, syakir, ya syakirin. Syakir berarti yang bersyukur ya, yang berterima kasih. Baik. Yang kedua ij'al mufrad. Mufradnya apa? Kalau musyrikuna, musyrikuna mufradnya? Musyrik. Musyrik. Musyrikun. Nah, musyrikun. Ya, musyrikun. Kafnya pendek nam. Munafiquna. Munafikun. Munafiqun. Fasiquna. Fasikun. Kadzibuna. Kazibun. Rahimuna. Rahimun. Daribuna. Daribun. Syaribuna. Syaribun. Qa'iduna. Qaidun. Baik. Apa makna qaidun? Qa'iduna. Qa'idun itu artinya duduk ya. Duduk. Duduk tetapi diartikan sebagai orang yang tidak aktif. Kalau jalasa itu kan duduk ya lazim ya. Jalasa itu duduk. Tapi kalau qa'idun artinya adalah orang tersebut tidak aktif karena dikisahkan diperbedakan antara orang yang qa'idun dan orang yang mujahidun gitu ya. Orang yang berjuang dengan orang yang qa'id duduk. Artinya dia tidak berangkat, tidak ikut berjuang, tidak ikut menegakkan agama Allah gitu ya. Maka diibaratkan ataupun diistilahkan dengan qa'id, bukan jalis. Kalau jalis itu ya duduk, tapi nanti bisa aja langsung berdiri, tiba-tiba misalkan tergerak kakinya. Tapi kalau qa'id ya sudah, dia tidak mau untuk ikut berjuang gitu ya. Jadi diistilahkan sebagai qa'id ya.
Artinya qaid itu ya duduk ya, tetapi lebih kepada ada simbolnya di situ. Kalau jalasa itu lebih umum ya, jalasa lebih. Biasanya kalau jalasa itu dimaknai duduk setelah ataupun dari posisi berbaring. Itu jalasa sebenarnya. Orang duduk tetapi dari posisi berbaring, tidur misalkan, kemudian bangun, duduk dulu dia. Itu namanya jalasa. Tapi kalau qa'ada itu adalah orang duduk dari berdiri. Ya, orang duduk dari berdiri, awalnya berdiri, kemudian duduk, maka semestinya menggunakan qa'ada bahasa Arab. Qa'ada ya qa'adu, gitu ya. Tapi karena sudah terbiasa jalasa itu sudah menjadi bahasa yang biasa dipakai untuk mengibaratkan atau memaknai duduk secara umum, maka dipakailah jalasa itu, baik duduk dari berbaring maupun duduk dari berdiri, gitu ya. Baik. Nah, qa'idun ya. Maka dibedakan derajatnya kata Allah Subhanahu wa taala antara orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan juga daripada orang-orang yang qa'idun, orang-orang yang hanya duduk-duduk saja ya, tidak mau ikut bersama. Baik. Ini yang mudzakkar salim ya, bentuk banyaknya itu adalah mengikuti pola tadi, waw sukun dan nun fathah atau ya sukun dan nun fathah. Misalkan kalau al-musyrikun itu kan dia menjadi subjek gitu ya, al-musyrikuna jadi subjek. Artinya belum ada tambahan kata di depannya. Misalkan kalau ada inna di depannya, inna sesungguhnya, innal musyrikina, karena dia mansub. Sama dengan kalau misalkan mufrad, innal musyrika, innal musyrika, gitu ya. Tapi karena banyak, maka innal musyrikina fid darkil asfali minan nar, gitu kan? Atau innal munafiqina ya, sama bisa juga ada innal munafiqina wal kafirina, gitu kan? Al munafiq, al musyrik itu maka menggunakan seperti itu. Jadi kalau tidak ada kata yang merubah status huruf ataupun harokat terakhirnya antara waw sukun dan alif, maka waw sukun atau ya sukun, maka misalkan kata al-musyrikuna di awal kalimat, maka menggunakan al-musyrikuna, bukan al-musyrikina, gitu ya. Baik. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Iya kan? Ada ya kata-kata seperti itu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada orang lain, maka Allah langsung yang akan juga memberikan kasih sayang kepadanya. Gitu ya. Baik. Kemudian bentuk jamak yang kedua adalah al-muannats. Jadi jamak tetap salim ya. Jadi jamak itu terbagi dua, salim dan taksir. Salim dan taksir. Salim ada dua lagi, salim untuk mudzakkar laki-laki atau bentuk salim untuk muannas, gitu ya. Dibedakan secara jenisnya. Salim tadi apa artinya? Perubahannya adalah mengikuti pola yang sudah ada, gitu ya. Mengikuti polanya sehingga dinamakan dengan salim. Maka kalau jamak salim berarti apa? Ya madalla 'alal jam'iyah bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jadi jamak untuk muannas, untuk perempuan gitu ya. Jamak untuk kata atau nama perempuan. Apa tandanya? Rumusnya adalah dengan menambahkan alif dan ta. Alif dan ta. Baik dia dalam keadaan rafa maupun dalam keadaan mansub ataupun dalam keadaan majrur ya. Tetapi hanya saja dibedakan harokatnya. Ada solihatun, ada solihatin. Kalau dia solihatun dalam keadaan subjek, misalkan as-solihatu, as-solihatu, wal qanitatu, wal hafizatu, gitu ya. Orang-orang yang soleh dari kalangan perempuan, wanita, itu kan. Kak solihat. Tapi kalau misalkan dia dalam keadaan majrur, ya, ma'as solihati, kalau ada alif lamnya ma'as solihati, ma'a mu'minatin, ma'a mu'minatin, innal muslimina wal muslimati, gitu ya, wal mu'minina wal mu'minati. Baik, jadi sama menggunakan ta di akhirnya,
Hanya saja dibedakan pada harokat saja dalam keadaan rafa, salihatun, hasanatun, kafiratun, muballighatun, penyampai, pendakwah, muballighat dari kalangan perempuan. Nah, misalkan seperti itu. Ij'al jam'an muannatsan saliman mimma yati. Sayyi'atun menjadi apa? Sayyi'atun dari musannanya dulu. Musanna kemudian menjadi jamak. Kira-kira apa jadinya? Sayyi'atun. Sayyi'ah. Sayyi'atun jadi apa? Musannanya bagaimana caranya? Musannanya? Musannanya sama ya? Sananya sayyi'atani. Naam, sayyi'atani bentuk jamaknya. Sayyi'atuna. Hah? Sayyi'atina. Ini rumusnya. Rumusnya ditambah alif dan ta. Oh, alif dan ta. Alif dan ta. Alif Berarti dan apa? Di situ sudah ada tak marbuto kan? sayyi'atani. Alif dan ta. Alif dan ta. Sayyi'atat. Iya, tip. Ya, jadi gimana cara membuatnya? Ya, ya betul. Jadi sayyi'atun. Jadi cara membuatnya adalah ditambahkan, itu kan ada tak marbutoh ya. Jadi tak marbutoh itu adalah tambahan. Tambahan untuk dijadikan sebagai tanda muannats majazi. Muannats majazi atau tanda untuk perempuan. Muannats majazi atau disifati sebagai muannats kalau ada tandanya adalah tak marbutoh. Tetapi tidak semuanya karena nama laki-laki juga ada tak marbutoh. Baik, nah terus bagaimana cara membuatnya? Maka cara membuatnya adalah dihilangkan tak marbutoh, dihapuskan, dikembalikan kepada asalnya, belum ada tak marbutohnya gitu ya. Atau ditambah alif sebelum tak marbutoh, kemudian tak marbutohnya diganti dengan tak yang terbuka tadi. Nah, pilih yang mana ya. Jadi lebih gampangnya tak marbutoh dihapuskan saja ya. Dihilangkan taknya. Jadi kalau sayyi'atun jadi tak marbutoh dihilangkan jadi apa? Sayyi'ah ya kan? Sayyi'ah. Nah, sayyi'ah kemudian tak marbutoh tadi sudah dihapus ya. Tambah apa tadi rumusnya? Alif dan tak. Alif dan tak. Berarti tambahlah alif dan tak bertanwin setelah hamzah itu. Jadi dari sayyi'atun, tunnya dihapus, dihilangkan, kemudian diganti dengan alif dan tak. Jadi apa? Sayyi'atun. Sayyi'atun. Jadi a-nya menjadi panjang. Gitu ya. Tak marbutoh sudah nggak ada lagi. Diganti dengan alif dan tak tadi ya. Jannatun jadi apa? Jannatun. Jannatatun. Taknya dihapuskan. Oh, taknya dihapus. Iya. Jannatun. Iya, taknya yang terbuka jadi ya. Tak yang terbuka, tak perahu itu ya. Jannatun gitu ya, betul. Makhlukotun jadi Makhlukotun. ya seperti itu. Ya, jadi tak marbutohnya dihilangkan biar mudah ya, biar mudah untuk membuatnya. Musyrikatun. 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 Mumtaz ya. Mukminatun. Mukminatun. Zalimatun. Zalimatun. Nah, kan enak ya. Ahalimatun ya, gitu ya. Jadi tak marbutohnya dihilangkan. Nah, contohnya di sini ij'al mufrada, ij'al mufrada yaitu mujtahidatun. Berarti kalau di akhirnya ada alif dan ta yang seperti itu, maka asalnya adalah muannats. Tanda muannasnya apa? Tanda muannasnya adalah ada tak marbutoh. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya, gitu ya. Karena nanti akan ada yang asalnya itu tidak ada tak marbutohnya. Nanti ada di situ contohnya. Baik, mujtahidatun. Kira-kira asalnya apa itu mufradnya? Mujtahidah. Ya, mujtahidatun ya. Mujtahidatun. Baik. Hayawanatun. 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 Hayawanah. Gitu ya. Qanitatun. Qanitatun. Qanitatun.
Qanitatun ya. Taknya 2. Berarti kan ada 3 di situ ya. Qanitatun. Kalau tak marbutohnya tidak dihilangkan. Di aslinya qanitatun. Tak yang terakhir tak marbutoh ya aslinya. Hafizatun menjadi apa mufradnya? Hafizuh. Hafizatun. Hafizatun ya, tak marbutoh di akhir. Shalihatun. Shalihat. Shalihatun. Nah. Kasiyatun. Kasiyah. Kasiyah. Kasiyah artinya adalah berpakaian ya. Berpakaian. Ariyatun. Ariyah. Ariyah. Ariyah itu kebalikan dari berpakaian. Jadi akhir zaman ada orang berpakaian tetapi tidak berpakaian gitu ya. Ariyah. Jadi kebalikan dari berpakaian. Ya. Shaimatun. Shaimah. Ya, shaimah. Nah, gitu ya. Jadi silakan diingat rumusnya tadi. Ketika untuk jamak muannats salim maka rumusnya alif dan ta. Karena ada tak marbutoh maka tak marbutohnya dihilangkan. Dihapuskan kemudian dipasangkan alif dan ta tadi ya. Baik, kalau yang mudzakkar salim kalau polanya adalah berarti waw sukun dan nun fathah. Waw sukun dan nun fathah. Muslimuna atau muslimina gitu ya. Muslimuna atau muslimina. Baik, jadi seperti itu ya, sangat sederhana insyaallah untuk jamaknya. Jadi yang jelas ada mufrad, tunggal, mutanna, double, ada jamak ya, plural ya, atau bentuk banyak, lebih dari dua. Itu kekhususan bahasa Arab, kata dua itu dikhususkan rumusnya sendiri dengan alif dan nun kasrah tadi, atau ya sukun dan nun kasrah. Gitu ya. Baik. Cukup, ada yang mau tanyakan? Terima kasih. Tadi Ukti Okta mana lagi keluar lagi ya. Jadi di sini kemarin tuh hujan deras gitu ya, sehingga sinyalnya nggak bisa masuk ke Zoom padahal sudah kita siap. Cukup, insyaallah ya. Mudah-mudahan tafadhol nanti bisa dimurojaah, nanti kita kirimkan rekamannya ya untuk berlatih insyaallah. Baik. Jazakillahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.